Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pagi-pagi kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberi nikmat iman Islam, nikmat kehidupan, nikmat masa. InsyaAllah di pagi ini kita menyambung kembali bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, itulah pada muka surat yang ke-107, ayat yang ketiga dari suratul Maidah. Dan insyaAllah kita akan membaca seperti mana sebelum ini 5 muka surat, dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-23 suratul Maidah. Jadi insyaAllah bersama kita membuka muka surat 107 dan bersama-sama kita membaca suci Al-Quranul Karim. Dan setelah itu kita akan memetik ayat yang kita nak mengambil kefahaman pada pagi yang mulia ini insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا منكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم وأحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليهم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وما في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء
المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Telah kita membaca 5 muka surat pada ayat suci Al-Quran Al-Karim. Itu dari muka surat 107 ayat 3 suratul Maidah hingga muka surat 111 ayat 23 suratul Maidah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di pagi ini ingin memetik 2 ayat, iaitulah ayat yang pertama yang dibaca sebentar tadi, ayat yang ketiga, iaitulah menjelaskan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Iaitulah dimulai dengan ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Diharamkan bagimu memakan al-maitah, bangkai, waddama, darah, walahmul khinzir, daging khinzir, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan haiwan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Kemudian sikit lagi wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyatu wan natihah. Kemudian yang tercekik, yang mati tercekik, yang mati, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Wa ma akalas sabu illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Wa ma tubiha 'ala nusub wa an tastaqsimu bil azlam, dan diharamkan juga yang disembelih untuk 'ala nusub, untuk berhala. Wa an tastaqsimu bil azlam, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan azimat azlam, iaitu anak panah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Disebutkan dalam ayat yang ketiga ini beberapa yang diharamkan oleh Allah kepada umat manusia. Maka di sana ada hukumnya dari sudut pengharaman terhadap memakan makanan yang disebutkan tadi. Yang pertama, itulah memakan, dilarang atau diharamkan memakan bangkai maitah, binatang yang mati tanpa disembelih. Kerana syariat Islam, binatang yang hidup, khususnya yang hidup di darat, mestilah disembelih dahulu sebelum dagingnya dimakan. Maka hikmah daripada sembelihan, pertama, binatang yang disembelih itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan cepat mati dia, cepat nyawa dia tercabut daripada jasad dia. Kemudian yang kedua, daripada sembelihan itu maka keluarlah segala darah-darah yang ada, darah yang kotor yang ada dalam tubuhnya, tubuh binatang tersebut. Jadi kalau sekiranya binatang itu mati tanpa sembelih, maka darah yang berada dalam badan, darah yang kotor, kemudian disebutkan bangkai itu kerana mati tanpa disembelih, maka diharamkan bagi kita orang Islam, boleh jadi jumpa lembu, duduk jalan, orang Sayyidina Muhammad tengok tepi jalan lembu mati kena langgar, maka kita kata ini sayang ni, daging lembu ni banyak, sekilo pun 30 ringgit. Jadi kita pun ambil proseslah lembu tersebut,
maka kita sebut dari sudut hukum lembu tadi ni haram dimakan, kerana dah mati dan menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, disebutkan wadamu, iaitulah darah. Darah yang keluar daripada tubuh, sebagaimana disebutkan dalam suratul An'am ayat yang ke-145. Baik, darah yang diharamkan darah, baik darah daripada manusia, tubuh ni, maksud darah manusia. Tubuh ni bukan kata setakat manusia, juga binatang, dan juga darah binatang, manusia binatang yang mempunyai darah, dia tidak boleh makan minum darah. Darah ni kerana bersifat air, tak boleh diminum, melainkan disebutkan dalam hadis, tapi ini bukan darah yang cair lah, ya, seperti minum tu disebutkan al-maitatani wad-damani, al-kabid wat-tihal, as-samaku wal-jaradu wal-kabid wat-tihal. Ada 4 yang dibolehkan makan. 2 yang tidak perlu disembelih, boleh makan. 2 lagi darah yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan tanpa sembelih, as-samaku wal-jarad, ikan, semua segala jenis ikan, atau kita sebut segala binatang yang hidup di laut. Semualah, ikan, sotung, udang, ketang. Kalau binatang itu perlu disembelih, kita nak beli dia, kita kena beli pasti dia hidup dulu. Tapi binatang-binatang itu tidak perlu disembelih lah. Ikan dan segala jenis ikan, semuanya tidak perlu sembelih. Sotong, udang, semualah, ketang yang hidup di laut, tidak perlu sembelih. Maka mudahlah, dia tidak perlu sembelih. Dan kita pergi di pasar, ikan semua, ikan laut semua mati belaka dah. Tapi dia tidak dikira sebagai bangkai kepada binatang yang wajib disembelih. Baik, yang disebutkan tadi wal kabid wa tihal, 2 darah, iaitu darah yang dah beku lah. Yang disebut darah yang beku iaitulah hati dan limpa. Selain yang tu dah boleh lah. Walaupun kita kata, oh aku ni ambil darah, lepas sembelih tak ada darah, kemudian masuk dalam peti, beku, kata tidak, ya. Kerana darah yang disebutkan dirujuk dalam hadis tersebut itu adalah hati dan limpa, bukan darah yang bersifat darah yang mengalir kemudian kita himpun dia atau kita kumpul dia kemudian kita bekukan dia, bukan begitu. Darah yang disebutkan, yang dibenarkan, iaitu hati dan limpa saja. Hati ayam, hati lembu, hati kambing dan sebagainya yang lain. Kemudian yang seterusnya walahmul khinzir, disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, iaitu daging khinzir, daging Allahumma salli ala Muhammad, babi. Walaupun secara harfiah ataupun kalimah yang disebut dalam Al-Quran walahmul khinzir, lahmu itu daging, tidak membawa maksud bahawa hanya daging saja yang haram. Boleh jadi ada yang nak mempertikaikan dari sudut kalimah. Dia kata walahmul khinzir, daging je yang haram, tulang tak haram, kepala tak haram, kaki tak haram. Kerana dari sudut maklum, perkara yang dimaklumi, yang kita banyak yang kita makan daripada Muhammad, segala binatang yang disembelih, segala binatang yang kita makan ni pastinya daging. Daging itu, maka daging itu menggambarkan sebenarnya keseluruhan kepada binatang tersebut. Dan pada khinzir ini bukan sekadar diharamkan untuk kita makan, ya, dilarang untuk kita makan, malah khinzir ini adalah antara binatang yang bersifat dengan sifat mughalladhah, najis yang besar, najis yang berat, yang bila mana kita nak membasuhnya, maka dengan 7 kali basuhan, ya, 1 kali air tanah, kemudian dibilas 6 kali air mutlak. Itu pada keadaan kita sebutkan dirinya khinzir itu. Kemudian yang seterusnya wama uhilla li ghairillahi bi, dan sembelihan yang bukan dengan
nama Allah. Maka diterangkan lagi lah kemudian itu wa ma biha 'ala nusub, sembelihan untuk berhala, sembelihan untuk upacara keagamaan. Kemudian sembelihan daripada orang bukan Islam. Maka itu semua adalah dilarang. Walaupun kita katakan binatang itu disembelih, umpamanya lembu, bukan kita kata mesti disembelih, tak kira siapa dah. Kita nak makan lembu, pertama kita pastikan lembu itu disembelih. Yang kedua, siapa dia orang yang sembelih. Maka sebab itu mari rukun sembelih itu 3. Satu, orang Sayyidina Muhammad, orang. Yang kedua, binatang. Yang ketiga, alat. Orang mesti orang Islam. Orang Islam, mesti orang Islam. Laki perempuan tak ada masalah. Cuma hukum mari bagi yang perempuan, tak ada laki. Yang perempuan maka makruh saja. Makruh pada sembelihan. Baik. Kemudian binatang. Binatang tu mestilah binatang yang halal. Bukan mari kata, aku dah sembelih ni khinzir. Mu boleh makan khinzir ni pasal kena sembelih dah. Pasal yang kedua kita sebut tadi, rukun sembelihan adalah binatang yang nak disembelih itu binatang yang halal. Binatang yang haram lagu mana betul sembelih menurut syarak pun juga tetap tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga iaitulah alat sembelihan. Alat sembelihan itu mestilah tajam. Alat yang tajam, umpamanya pisau, parang dan sebagainya yang bersifat tajam. Dan tak boleh yang bersifat tajam itu umpamanya daripada tulang, yang disebutkan. Dan kemudian binatang yang tak boleh makan juga binatang yang mati kerana tercekik, tertambak tali di lehernya, mati, tergantung mati, tercekik mati juga tak boleh. Kata ni mati, mati dah binatang ni. Mati itu satulah, mesti mati dulu boleh makan. Tak boleh makan ketika dia hidup, tak boleh makan. Maka sebab itu mari hukum satu lagi, potongan daripada binatang yang hidup. Umpamanya kita kata lembu, kita kata, aku ni lama dah makan ekor lembu, jadi pi cari lembu, pi potong ekor dia saja. Tu waliyadzubillah, tak boleh. Kesianlah kan satu, kesian kat lembu. Lembu tu dia hidup lagi dah potong ekor dia dah. Kemudian ekor tu walaupun potong, dipotong atau terpotong, dipotong tu berdosa lah orang motong pasal dia siksa, dia zalim binatang lembu tu. Kalau terpotong umpamanya, lembu tu duduk lopak lagu mana, sangkut di Allah Sayyidina Muhammad, kita sebut mudah lah, sangkut di zinc. Kemudian terputus ekor tu, lembu tu hidup lagi, ekor tu putus, berkelupur, lembu tu sakit. Lepas tu lopak lari balik. Ekor tu ada, kemudian kita kata ni ekor lembu. Maka hukum pada potongan daripada binatang yang hidup, maka potongan itu dianggap atau dihukumkan sebagai bangkai juga, tak boleh makan. Pasal tuan punya kepada potongan tadi masih lagi hidup. Jadi bagaimana urus dia? Tanam. Tanam sajalah daripada potongan tadi, ekor, kaki, dan sebagainya. Baik. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad yang dipukul. Kalau hari ini kita tengok macam-macam lah cara orang menganiaya binatang. Walaupun binatang itu pada keadaan kita ni mughalladhah lah. Umpamanya anjing. Kalau kita tengok satu video klip, dia pukul lah anjing tu. Dia pegang ekor, dia pusing-pusing, dia lempar kepada sebatang pokok. Menggelupur anjing tu, dia pegang lagi ekor, dia lempar, dia pukul dia pusing, bagi kena pokok 3-4 kali. Itu kan, Islam melarang. Walaupun binatang itu pada kita Islam tu dilarang makan, tapi tidak membenarkan untuk kita menyiksa. Menyiksa binatang yang kita dilarang makan. Tetap juga kita kena bersifat rahmah, bersifat kasih sayang.
Ya, walaupun binatang itu tergolong yang dilarang kita makan, melainkan binatang yang diharuskan untuk kita bunuh, yang membawa mudarat. Kemudian yang bersifat mudarat ada belakang tu, ya, lalat ke apa yang boleh menyebabkan penyakit dan sebagainya, maka itu dibolehkan bunuh, tapi dengan jalan yang cepat binatang itu mati. Tak boleh disiksa binatang tersebut. Umpamanya nyamuk kan, nyamuk pun diharuskan bunuh. Kalau tak boleh bunuh kan susah juga. Kita tengok saja nyamuk mari Allah Sayyidina Muhammad mari gigit kita. Jadi nyamuk pun boleh kita bunuh dengan jalan yang cepat mati. Jangan kita tangkap dia, kita bubuh sepak dan kita siksa dia. Duduk pagi ni kita cabut satu kaki dia, tengah hari cabut pula satu kaki lagi. Esok baru pusing kepala bunuh dia. Itu menganiayai binatang. Tak boleh. Walaupun binatang itu boleh kita bunuh, ya, memudaratkan kita, boleh membawa penyakit Aedes, denggi dan sebagainya. Baik. Dia ada hukum dia kepada Islam, ya, kaum muslimin dalam berhubungan dengan makhluk Allah yang lain, kan? Baik. Kemudian Allahumma salli Muhammad, melainkan wa ma akala sabun illa ma zakaitum. Binatang yang tadi tu yang tercekik ataupun yang telah dipukul oleh orang pukul. Lembu tu orang pukul dah. Pasal dia pergi lagar kebun orang. Kemudian orang yang kebun tadi tu marah, lastik ke mana ke, baling dengan batu semua. Jadi lembu tu Allah Masya Muhammad sakit, kan? Sakit yang masih lagi hayah mustaqirah. Maksud hayah mustaqirah ni ada hayah hidup dia. Nak tentu ada hayah hidup dia ni, iaitulah selepas dari disembelih tu, satu, darah maju lagi. Yang kedua, dia masih lagi menggerupu. Baik. Maka itu disebut Allah Subhanahu Muhammad boleh yang disebutkan walaupun dia sakit, tapi masih lagi dia yang nak sebut bukan dekat dengan nak mati lah. Satu lagi hayah madbuk. Baik. Kemudian dilarang wa ma zubiha 'ala nusub. Maka tidak boleh sembelihan tadi itu atas nama berhala. Sembelih untuk upacara agama lah, berhala dan sebagainya, untuk agama-agama yang lain. Maka kita orang Islam tak boleh makan walaupun disembelih. Itu antara sebahagian lah daripada yang Allah haramkan kepada kita kaum muslimin. Secara umum lah Allah sebut dalam ayat ini. Cuma jelasnya dalam ayat ini yang disebutkan ini haram, ya, secara mutlak, ya, bangkai, darah, daging khinzir dan sembelihan selain dari nama Allah, melainkan rukhsah, kelonggaran yang Allah beri mestilah melalui 3 syarat. Yang pertama, sudah tidak ada lagi makanan yang halal. Dah tak ada dah makanan yang halal, hanya ada makanan itu saja, makanan yang haram itu saja. Yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa. Allahumma salli Muhammad. Menyelamatkan nyawa, maka dibenarkan untuk makan yang haram. Itu ya syarat yang kedua. Dan kalau syarat yang ketiga, yang ketatlah syarat dia. Ya, kerana bukan senang-senang nak boleh makan benda yang haram. Yang pertama, tak ada makanan yang halal, jadi nak makan juga. Kerana makan ni makan untuk hidup. Ya, kalau orang nak makan berapa hari, dia boleh membawa kepada kematian. Jadi yang syarat yang ketiga bukan untuk kenyang. Jadi makan dia untuk lapik perut ya, kerana nak menyelamatkan nyawa dia. Baik, itu yang Allah sebut dalam ayat yang ketiga, menjelaskan tentang makanan, makanan yang haram yang Allah sebut dalam Al-Quran. Banyak lagi lah makanan-makanan yang lain ataupun yang diharamkan yang dijelaskan melalui hadis Nabi SAW. Kemudian kita nak memetik ayat yang menjelaskan tentang kaifiat berwudu. Secara jelas Allah sebut dalam Al-Quran. Berbeza dengan Al-Quran, berbeza dengan salat, tidak secara jelas, melainkan dijelaskan oleh Nabi SAW tentang solat, baik dari sudut waktunya, kemudian dari sudut kaifiatnya. Dari sudut waktu, secara umum Allah sebut
inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ditetapkan bagi orang yang beriman dengan waktu-waktunya. Telah ditetapkan waktu-waktunya. Baik, kaifiat salat Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka hal tu dari sudut solat. Maka sebab itu ada hamba Allah yang mempertikaikan tentang kewajipan solat 5 waktu, wal iyadu billah. Kerana dipertikaikan akan solat 5 waktu tu kerana ia disebutkan bahawa solat 5 waktu sembahyang tu tidak disebutkan dalam Quran. Maka dipertikaikan. Maka bagaimana kita boleh mempertikaikan Al-Quran, ya, sedangkan ada hadis yang menjelaskan tentang dia? Sebab itu Al-Quran, ada nas Al-Quran yang bersifat umum, yang dikhususkan atau ditakhsiskan, dikhususkan melalui hadis Nabi SAW. Maka orang yang menyatakan bahawa tak ada dalam Quran, umpamanya 5 waktu tak ada sebut dalam Quran, maka seolah orang ini kita sebutkan sebagai anti hadis lah. Kerana banyak hadis yang menjelaskan tentang solat 5 waktu. Khamsu salawat, 5 waktu solat. Melalui hadis Nabi SAW. Ini kan juga kaifiat tentang salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu bagaimana kamu lihat aku semayang. Hujahnya kita melihat di seluruh dunia kaum muslimin melaksanakan salat 5 waktu. Tak ada kita berjumpa, kita pergi ke mana-mana tempat, kita berjumpa kaum muslimin yang salat bukan 5 waktu. Boleh jadi dia salat 2 waktu yang disebutkan oleh seorang hamba Allah. Dia kata kefarduan salat ini telah pun difardukan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya, kita tidak nafikan dan kita tidak pertikaikan kerana syariat tentang solat ini adalah syariat yang bersifat tua, yang disyariat kepada kaum para anbiya mursalin, kepada seluruh umat manusia. Cuma kaifiat saja berbeza. Baik itu syariat ini berbeza menurut Allahumma salli ala Muhammad, kitab yang Allah turunkan kepada para mursalin. Baik. Jadi kita kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya bersyukur dengan syariatan solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Adakah dengan 5 waktu tadi ini kita nak mengurangkan lagi menjadi 2 dan sebagainya? Maka itu perlu muhasabah. Kerana Allahumma salli ala Muhammad, banyak ajaran sesat ataupun perkara-perkara yang menyeleweng daripada agama, banyaknya datang nak mengurangkan dari sudut syariat lah akan ibadah. Ya, beli solat umpamanya, puasa. Ada yang sesat mari puasa tu bukan sebulan, 17 hari saja di bulan Ramadan. Nampak nak mengurangkan. Kemudian ada pula mari kata sembahyang tu pakai niat je. Hanya niat je sembahyang. Semuanya nak mengurangkan dan mempermudahkan dari sudut amal ibadah ataupun syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang ke-6 yang kita nak sentuh berkaitan dengan kaifiat wudu. Dan wudu ini adalah jalan untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisa'i falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Sebelum nak memulakan salat, maka wuduk ini disebut syarat sah sembahyang. Sebelum daripada sembahyang, mesti didahului dengan wuduk, mengangkat hadas kecil. Iaitu kaifiat dia yang disebutkan dalam 4 rukun wuduk, rukun fi'li, rukun kita katakan anggota wuduk, iaitu wajah. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu, sapu kepala. Maka bila sapu kepala ni,
Allahumma salli ala Muhammad. Bagi mazhab kita Syafi'i, suku orang kena 3 helai rambut. 3 helai. Kerana rambut tu duduk di kepala. Jangan buh di apa tu, kata janggut pula dah ya atas kepala. Pasal Allahumma salli ala Muhammad, ru'usikum, kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki hingga ke buku lali. Kemudian wa in kuntum junuban fatahharu, maka sekiranya kamu berjunub, maka hendaklah kamu bersuci dengan mandi. Bila junub mandi wajib. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Baik. Bila mana berlaku perkara yang membatalkan wudu, ya, itu wanita kalau umpamanya disuruh ayat ini. Kemudian ataupun dalam keadaan sakit yang tak boleh kena air, atau dalam musafir yang berjalan tak jumpa dengan air. Fatayammamu sa'idan tayyiban, maka kamu bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka tayamum itu Allahumma salli ala Muhammad disapu. Bukan dengan wasilu, bukan dengan basuh. Sapu. Maka sapu syarat basuh meratakan air. Sapu Allahumma salli ala Muhammad tidak perlu jenuh kalau kata nak meratakan debu tanah ke seluruh wajah. Cuma debu tanah ni tayamum ni wamsahu biwujuhikum wa aydikum, hanya wajah, muka dengan tangan saja. Maka di sana tayamum ini adalah untuk membolehkan liistibahati solat, membolehkan melaksanakan solat. Disebutkan dalam ayat ini bahawa kalau tak ada air maka hendaklah bertayamum supaya dengan tayamum tadi itu dapat melaksanakan solat. Maka tayamum itu bagi satu-satu ibadah yang fardu saja. Kalau sembahyang zuhur, maka selesai zuhur habislah tayamum tersebut. Dan berarti kata yang fardu saja. Solat sunat masih lagi dibolehkan. Sehingga asar pula Allahumma salli ala Muhammad, kalau tak ada air lagi, tak jumpa air lagi, maka masih lagi tayamum baliklah. Demikian. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang kita sebutkan daripada Al-Quran ayat yang ketiga dan juga ayat yang keenam yang telah Allah sebutkan kepada kita berkaitan dengan kaifiat wudu secara jelas. 4 anggota wudu. Rukun wudu itu ada 4 anggota yang disebutkan tadi. 1 niat, yang kelimanya niat, yang keenamnya tertib ikut susunan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, tayamum tolak 2. Tayamum 4, iaitulah apa dia, niat. Kemudian sapu muka. Kemudian yang ketiga sapu tangan sampai ke siku. Manakala yang keempatnya tertib. Maka di sana Allah nyatakan secara jelas kaifiat itu. Kemudian diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana dia punya, kita katakan, anggaran dia, bahagian-bahagian wudu yang disebutkan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi demikian, mudah-mudahan kita beroleh kefahaman dengan apa yang kita bicarakan pada pagi yang mulia ini, iaitu yang pertama, perkara yang diharamkan, makanan yang diharamkan kepada kita. Kemudian yang kedua, kaifiat berwudu, dan kita sedia maklum kita pasti bahawa wudu ni kita dah sedia maklum dalam melaksanakan mengambil wudu. Cuma kaifiatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan secara yang jelaslah, mana terperinci. Ayat menceritakan tentang wudu ni dijelaskan secara yang terperinci. Mudah-mudahan beroleh kefahaman, seterusnya beroleh taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan beroleh ganjaran yang setimpal atas usaha di pagi yang mulia ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، إلى الجنة رفيقا، من النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بقلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami afiat, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon perlindungan denganmu ya Allah daripada penyakit kusta, gila, sopok dan penyakit-penyakit yang buruk, khususnya wabak yang menular pada saat ini, iaitulah COVID-19. Mudah-mudahan ya Allah Engkau angkatlah penyakit ini daripada merebak. Ya, mudah-mudahan ya Allah memohon kepadamu ya Allah agar kami dapat menyambut Ramadan ya, dengan sebaiknya, dengan sempurna seperti mana sebelum-sebelum ini, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa a'malana wa niyyatana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina dhunubana wa khatayana innaka antat tawwabur rahim. Nawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.